नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल ने अफगानिस्तान में संघर्ष ते तुरंत रोक लगाउण ते उत्थे संयुक्त समूची अते नुमाइंदगी वाली सरकार बनाउण दा सੱਦਾ दिता। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रुदेंद्र टंडन अते भारतीय अंबैसी के होर मुलाजमां नूं अज एयर इंडिया की उड़ान राहीं भारत लिआंदा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक खेडां 2020 विच हिस्सा लैण वाले भारतीय पैरा एथलीटां उन्हां दे कोचां अते परिवारक मैंबरां नाल वर्चुअल गलबात कीती। नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरा एथलीटां नूं शुभकामनावां देंदिआं उन्हां नूं बिना किसी दबाव दे अपना बेहतरीन प्रदर्शन करन दी सलाह दित्ती। भारत विच बीते दिन 25,166 नवे कोरोना मामले दर्ज। बीते 24 घंटिया दौरान 36,830 कोरोना मरीज सेहतियाब होए। कोरोना तो ठीक होने की दर 97.51% ते पहुंची। हुण तक देश भर में 55,47,30,609 टीके लगाए गए। बीते दिन 88,13,919 कोरोना टीकों दी खुराकां दित्तियां गईयां। अमृतसर में शहीद मदन लाल ढींगरा का बलिदान दिवस मनाया गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेवा कार्यां लई दान देने वाले श्रद्धालु हुण सैक्शन 80 जी तहत आमदन कर विच छूट प्राप्त कर सकणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल ने अफगानिस्तान विच संघर्ष ते तुरंत रोक लगाउण ते उत्थे संयुक्त समूची ते नुमाइंदगी वाली सरकार बनाउण दा सੱਦਾ दिता है। सुरक्षा कौंसल ने अफगानिस्तान विच अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानूनां ते मनुखी अधिकारां दी उलंघना दी खबरां ते डूंगी चिंता जाहिर कीती है। एक प्रेस बयान विच सुरक्षा कौंसल ने अफगानिस्तान विच हिंसा तुरंत रोकण ते सुरक्षा सिविल प्रशासन अते संविधानक व्यवस्था बहाल करन दी अपील कीती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल दे मैंबरां ने मौजूदा संकट नूं हल करन लई तुरंत गलबात दा भी सੱਦਾ दिता है। कौंसल दे मैंबरां ने कहा कि राष्ट्रीय आम सहमति की प्रक्रिया जरिए अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों नाल शांतिपूर्ण हल ते गलबात होनी चाहिए। अफगानिस्तान की स्थिति ते कल भारत की प्रधानगी विच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल की मीटिंग हुई। यह मीटिंग काबुल अते उत्थे राष्ट्रपति भवन के तालिबान के कब्जे के एक दिन बाद हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल के बयान में दस्सिया गया है कि मैंबर देशों ने कहा है कि सारियां धिरां नूं अंतर्राष्ट्रीय मनुखी कानूनों का हर स्थिति में पालन करना चाहिए। आम लोगों के जीवन की सुरक्षा नाल जुड़े सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन यकीनी होना चाहिए। परिषद ने अफगानिस्तान में मनुखी सहायता पहुंचाने दी कोशिशां तेज करने का भी सੱਦਾ दिता। सुरक्षा कौंसल के मैंबरां ने अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने की महत्ता ते जोर दिंदिआं कहा कि अफगानिस्तान की धरती किसी होर देश नूं डराउण धमकाउण जां उस उत्ते हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए ते ना ही तालिबान जां होर किसी अफगानी संगठन जां व्यक्ति नूं दूसरे देशों में सरगर्म अतवादियों नूं समर्थन देना चाहिए। अफगानिस्तान दे विच संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन नूं पूरा समर्थन देने की गल दोहराउंदिआं मैंबर मुल्कां ने संयुक्त राष्ट्र कर्मियों अते संयुक्त राष्ट्र के मैंबर मुल्कां दे दूत घरां विच तैनात कर्मियों की सुरक्षा ते भी जोर दिता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल की मीटिंग दौरान संयुक्त राष्ट्र के जनरल सकत्तर एंटोनियो गुतरस ने अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय एकता का सੱਦਾ दिता। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान विच मनुखी अधिकारों का सम्मान होना चाहिए और मनुखी सहायता जारी रहनी चाहिए। गुतरस ने कहा कि अफगानिस्तान को एक बार फिर अतवाद का अड्डा नहीं बनन देना चाहिए। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रुदेंद्र टंडन और भारतीय अंबैसी के होर मुलाजमां नूं अज एयर इंडिया दी उड़ान दे राहीं भारत लिआंदा गया। काबुल विच लगातार खराब हुंदी स्थिति के मद्देनज़र भारत वल्लों अपने राजदूत ते होर अमले नूं तुरंत भारत लिआउण दा फैसला किया गया सी। अपनी भारत वापसी ते जामनगर विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं भारतीय राजदूत ने कहा कि अजे भी काबुल विच कई भारतीय फसे हुए ने अते एयर इंडिया उदों तक अपने लोकां नूं उत्थों कढना जारी रखेगा जद तक काबुल विच एयरपोर्ट का संचालन जारी रहिंदा है। रुदेंद्र टंडन ने काबुल विच गैर सधारण हालात दौरान उन्हां नूं भारत वापस लिआउण लई भारतीय हवाई सेना का धन्नवाद किया। राजदूत ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति ते रोजाना सिखरले पद्धर ते हर पल नज़र रखी जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे तो बाद स्थिति बारे पूछे गए सवालों के जवाब विच उन्हें कहा कि इस वेले हालात बहुत ही जटिल ने क्योंकि हुण इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान होंद विच नहीं है ते स्थिति डावाडोल है। राजदूत ने कहा कि एयर इंडिया ने काबुल हवाई अड्डे ते हालात नूं वेखदिआं अपनी वपारक उड़ाना मुलतवी कीतियां ने पर उन्होंने कहा कि वह सारिਆਂ ਨੂੰ यकीन दिवाउंदे ने कि जो भी भारतीय अफगानिस्तान विच फसे हुए ने उन्होंने किसी न किसी तरीके भारत लिआंदा जाएगा जिस वास्ते विदेश मंत्रालय वालों हेल्प डेस्क चलाया जा रहा है। Who found themselves in distress because of the fast changing situation. So our policy was
that anyone who reached the embassy was taken into the embassy. Well, I don't know how they managed inside the embassy, but we were sure that they were safe, secure, and there was an avenue for an exit. That was the general approach we followed. And we did this in two phases. We did this, and this would not have been possible without the work of the whole embassy. Different wings did different jobs. Some of the jobs I can't even mention, but it all came together, and we are finally here, safe and secure in front of. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 2020 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 130 ਕਰੋੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। और गेम जीतना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। मेडल तो मेहनत से अपने आप आने ही वाले हैं। आपने देखा ही है ओलंपिक्स में हमारे कुछ खिलाड़ी जीते तो कुछ चूके भी, लेकिन देश सबके साथ मजबूती से खड़ा था, सबके लिए चीयर कर रहा था। साथियों, एक खिलाड़ी के तौर पर आप ये बखूबी जानते हैं कि मैदान में जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है उतनी ही मेंटल स्ट्रेंथ भी मायने रखती है। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 54 ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਦਲ ਟੋਕੀਓ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 25,166 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 437 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 4,32,079 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 36,830 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3,14,48,754 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.51% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,69,846 ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 55,47,30,609 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 88,13,919 ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨਤਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਜਨਮ 18 ਸਤੰਬਰ 1883 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੰਨ 1900 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਾਜ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਢੀਂਗਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੈ। ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ 1904 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਉਦੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ।
1905 ਵਿੱਚ ਢੀਂਗਰਾ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਉੱਤਰੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਜੂਨ 1909 ਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਵ ਗਣੇਸ਼ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧਰੋਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਵਾਇਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਰਹਿਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਜੁਲਾਈ 1909 ਨੂੰ ਢੀਂਗਰਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਲੀਅਮ ਹਟ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀ। ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ 1909 ਨੂੰ ਪੈਂਟਨਵਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ ਢੀਂਗਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਰਜੌਰਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਜੀ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 2009 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਜੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਟ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਜੀ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ICC ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਰਾਊਂਡ 1 ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ B ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਪਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਗਰੁੱਪ B ਦੀਆਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ A ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ,
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਰਾਊਂਡ 1 ਤਹਿਤ ਮੈਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਪਰ 12 ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ 12 ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ 1 ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ 2 ਮੁਕਾਬਲੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਜਾ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।